таваллуди тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ аз шаҳри Прага тақдим мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи хабари 25 июл ин мавзӯъҳоро дорем. ҷасади ҳувайдои 5 сола ба ватан расид. ӯро дар шаҳри Кулоб ба хок супориданд. падари ғамзадаи ҳувайдо мегӯяд муҷозоти қотили ҷигарбандашро пайгирӣ хоҳад кард. Ма ӯзира мерам ба хок месупорам, як ҳафта пас ним ҳафта пас бояд бигардам. раиси бонки миллии тоҷикистон мегӯяд раҳбарони эсхата ва имон барои доду гирифти бонки бо гурӯҳҳои террористиву маводи мухаддир барканор шуданд. ва марзҳои бозбахти ҷавононро ҳам кушод. мақомоти тоҷик гуфтанд дар чанд моҳи ахир издивоҷи сокинони тоҷикистон ва ӯзбекистон зиёд шудааст. дар урфият духтарро санге дар фалахмон мегӯянд, яъне ба ҳар куҷое ки ҳаво диҳанд ба ҳамон ҷо меафтад. ман аз зиндагӣ дар ин ҷо ва шавҳарам розӣ ҳастам. ҷасади духтари 5-солаи тоҷикро ки дар русия кушта шуд дар шаҳри Кулоб ба хок супориданд. садҳо сокини маҳаллаи Шамзини Шоин ҷисми беҷони ҳувайдо Тилозодаро бо ашк дар чашм пешвоз гирифта ба роҳи охират гусел карданд. тобути ҳувайдо Тилозода имрӯз тавассути парвози ширкати Тоҷик Эйр аз Москав ба Душанбе оварда шуд. ҳамкорони мо низ ин субҳ ба фурудгоҳ рафта буданд. нолаву фиғони модари ҳувайдаи 5 сола аз субҳи 25 июл фурудгоҳи Душанберо такон дод. ин модар 10 соли пеш бо умеди зиндагии беҳтар ҳамроҳи шавҳар ба Русия рафт ва акнун бо ҷасади сарди духтари 5 сола ва мотамзада ба Душанбе баргашт. دختر ترم طرف رفت گفت او منیک او چیه گفت فیدا پیله نه ما دتا اون نمیدونستم رفتم زدم درش نموندن ها مکزا قاپیدن نکم میگم داشتم لیسا رفتم جان کم زدم خط به خط گرفتم نزاشتم میگه شیخته اودک مرد میگه میگه چی بزنی چی نزن. тобути хурди ҳувайдо дар миёни се тобути дигар ки рӯзи чоршанбе ба Душанбе оварда шуд фарқ мекард. ин духтараки тоҷик рӯзи 22 июл дар назди хонаашон дар шаҳри Серпухова ғайб зад ва ҷасади ӯро субҳи рӯзи 23 июл дар борхалтаи варзишӣ дар наздикии ҳамон маҳал пайдо кардаанд. ба гуфтаи мақомоти интизомии Русия кӯдаки тоҷикро Александр Сёмин ҷавони 27-солаи рус таҷовуз карда куштааст. талош мекунем то ахир шаки мо бояд баргардим барам ки маро следствие гуфта агар ки барбигард биё боли шумо мада дар ки ма ӯзира мерам ба хок месупорам, як ҳафта пас ним ҳафта пас бояд бигардам барам. ба гуфтаи наздиконаш қарор буд ҳувайдо моҳи август ҳамроҳи хонаводааш ба Тоҷикистон ояд. аммо онҳо ҷасади сардашро пешвоз гирифтанд. аммо рӯзи 21 соатҳои 10 шаб занг заданд ки ҳувайда гум шудааст. баъд дигар то рӯза мо тамос будем ки чӣ хеле мешавад чӣ кор мекунанд. баъди ҳамон саҳар буд ки бо хатиями отаи ҳувайда дар тамос шудем. гуфтем чӣ кор кардем ки гуфт ки ёфтемш дар милисахона. гуфтем хай ёфтем нақд. гуфт ки мурдаша ёфтем. ҳувайда фарзанди дуввуми хонавода ва ба гуфтаи волидонаш духтари ҳушёр буд. дар Русия боғча мерафт, забони русиро хуб медонист ва ба таъкиди наздикон мефаҳмид ки суҳбат кардану танҳо мондан бо афроди бегона мумкин нест. падари ҳувайда намехост фарзандонаш аз ӯ дур бошанд ва онҳоро бо худ ба муҳоҷират бурд. тасаввур намекард ки рӯзи муҳоҷират ӯро аз духтари нокомаш барои ҳамеша ҷудо мекунад. ҷасади ҳувайдоро субҳи 25 июл барои дафн ба зодгоҳаш Кулоб бурданд. маросими дафни ӯ дар маҳаллаи Шамсиддин Шоҳин баргузор мешавад ва ҳувайдаи номурод дар оромгоҳи Тамоштепа дар паҳлӯи бибӣ ва бобояш хоҳад буд. мо низ дар баробари пайвандони ҳувайдо таҳқиқи қатли бераҳмонаеро пайгирӣ хоҳем кард. ҳамкорони мо дар шаҳри Серпухова низ буданд. гузоришҳои муфассал аз ин минтақаи Русия ва шаҳрҳои Душанбеву Кулобро дар робита ба қазияи ин тифли 5 сола метавонед дар озодӣ видео ютуб ва вебсайти мо ҳам пайдо кунед. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. раҳбарияти бонки миллии тоҷикистон аз барканории раисони эсхата ва имон ҳимоят карданд. тағйироти кадрӣ дар ин ду ташкилоти қарзии бузург дар аввали ҳамин сол анҷом шуд. дар нишасти хабарии имрӯз дар Душанбе раиси бонки миллӣ гуфт бо табдили раҳбарият эътимоди муштариён ба ин бонкҳо кам нашудааст. шодмони ятим мавзӯъро идома медиҳад.
رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که سبب برکناری رهبران دو بانک اسخطه و ایمان اینترنشنال راه دادن آنها به کمبودی‌های جدی بود. جمشید نور محمدزاده گفت در زمان فعالیت رئیسان سابق بانک‌ها از جمله معامله بانکی با گروه‌های تروریستی و قاچاقبران آشکار شد و آنها بعد تنبیه و گرفتن آگاهی از وظیفه برکنار شدند. کمبودی‌ها بسیار بود. کمبودی‌ها عملیات‌های اساری بود. کمبودی درباره از روی فعالیت پوره تفتیشی فعالیت مولویش بود. قریب در دوره معین با شخصانی که با تروریسم مشغول بودند، با شخصانی که با خرید و فروش مواد مخدر بودند، مبلغ‌های زیاد را پرداخت کردند. از این رو نسبت به اون شخص‌ها پرونده جنایتی آغاز کرده شده است و مبلغ‌های معین آنها مصادره کرده شده است و کارها ادامه دارد. رئیس بانک ملی جزئیاتی بیشتر نداد و نگفت که چقدر پول را به کدام گروه تروریستی و یا قاچاقبر کی و کی انتقال داده است. مسئولان بانک اسخطه به مراجعت ما در این باره تا نشر گزارش پاسخ ندادند. مسئولان بانک ملی میگویند بعد آشکار شدن معاملات غیرقانونی برای خرید و فروش مواد مخدر بر ضد 4 کارمند بانک اسخطه پرونده جنایی باز شده است و تفتیشات ادامه دارد. بانک ملی بعد آشکار شدن کمبودی‌ها بانک اسخطه 3,600,000 سومانی و ایمان اینترنشنال را 500,000 سومانی جریمه کرده است. با گفته رئیس بانک ملی بعد عوض شدن رهبریت دو بانک فعالیت آنها بهتر و مشتریانش هم زیاد شده است. من باور دارم که بعد عوض شدن اعتماد مردم نسبت این بانک ها کم نشده است. اگر در ساختار قرضی گیریم بانک امین اسخطه قریب 1 میلیارد سومانی در نیم ساله قرض داده است. نسبت به همه تشکیلات قرضی زیاد قرض داده است. دیپازیتم جلب نموده است. بانک ایمان اینترنشنال تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال نیست، یعنی نشان دهنده و هم خوب است. بانک اسخطه و ایمان از دو بانک‌های موفق تاجیکستان به حساب می‌روند و تغییر رئیسان آنها سر و صدای زیادی را در بین حلقه‌های تجارتی و اقتصادی برانگیخت. شادمان یتیم، سرویناز روح الله، آزادی دوشنبه. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. ترکیش در کنار افزای آوازی شهر غربی کویته پاکستان حیات 10 نفر را از بین برده، چندین تن دیگر را مجروح نمود. ظاهرا هدف حمله ماشین پلیس بوده است. به قول منصبداران پاکستانی در جای حادثه کمش 31 کس هلاک شده، همین قدر دیگر با جراحت ها به شفاخانه انتقال یافتند. وضع شماری از آنها جدی ارزیابی شده. طبیبان از احتمال دور نمیدانند که تعداد قربانی ها بیشتر شود. برای تامین امنیت انتخابات در سراسر پاکستان بیش از 100,000 افسر پلیس مستقر شده است. درباره انتخابات عمومی پاکستان همکارمان طاهر سفر اطلاع بیشتر می‌دهد. پاکستان 200 میلیون نفری در یک گوشه نارامترین جهان پارلمان و نخست وزیر نو انتخاب می‌کند. در انتخابات نامزدها از 125 حزب هستند. چند معرکه تبلیغاتی انتخابات 25 ایول را با حمله و بمبگذاری به خون آغشته کردند. در عموم 150 نفر از جمله 3 نامزد به وکیلی در بمبگذاری‌های مرگ طلبانه که گروه دولت اسلامی و طالبان بر دوش گرفتند کشته شدند. حزب رابطه مسلمانان بعد از برکناری نخست وزیر نواز شریف در سال پیش و بعد از بازداشت چند پیش او با اتهام فسادکاری سردرگم است. برادرش شهباز شریف رهبری را بر دوش گرفت و امیدوار است نخست وزیر می شود. تا زمانی که پاکستان از کشورهای پیشرفته جهان نشود ما آرام نمیگیریم. اما حالا در مرکز دقت عمران خان چوگانباز سابق معروف پاکستان است. حزب تحریک انصافی و طرفداران زیاد یافته و ممکن است حکومت ائتلافی را تشکیل دهد. مخالفان میگویند عمران خان به حلقه های بانفوذ نظامیان نزدیک است. ارتش ما جنگ با تروریسم را برد و برای مردم کراچی صلح آورد. اگر ارتش نمی بود ثبات در کراچی چگونه به دست می آمد؟ Imran Khan is a different kind of a politician. عمران خان سیاستمدار دیگرگونه است. در 20 سال اخیر به جای رسیده که حزبش حالا حکومت منتظر رسیدن به قدرت است.
او در جریان معرکه انتخاباتی واضح گفته است که در حکومت او مناسبت با نظامیان بسیار بهبود می‌یابد. He has clearly stated that he will have in his government the civil and military relationship will improve a lot. در تاریخ 70 ساله پاکستان بار دوم است که حکومت در انتخابات دیگر می شود. دیگر حکومت ها با تبادلات نظامی عوض شدند. تحلیلگران می گویند ممکن است امسال به پارلمان نمایندگان احزاب گوناگون وارد شوند و تأسیس حکومت هم به آسانی به دست نآید. برنامه‌رای دوم می‌دهیم. مقامات توجیکستان در این اواخر از زیاد شدن شماره ازدواج‌ها میان ساکنان توجیکستان و ازبکستان خبر دادند. هرچند عنعنه برپا کردن اویله‌های مشترک از حساب شهروندان دو کشور همیشه وجود داشت، ولی بیکار نمودن نظام روادید باعث آن شده است که جفت‌ها بدون مشکلات با هم خانه‌دار شوند. برای یوسفی به سراغ یک چنین اویله تازه بنیاد رفت. ناصرخان با شوخسانم 2 هفته پیش ازدواج کرده عروسش را از شهر تاشکند ازبکستان با جماعت ریگری ناحیه تورسونزاده آورد. این جوان تاجیکستانی با عروسش 3 سال قبل در تاشکند شناس شده بود و در این مدت همیشه مشکلی برگزار کردن توی با ساکنی کشوری همسایه را میکرد. اول میگفتن امی ازبکستان زن میچی، من میترسیدم، میگفتم که داکومنتاش نمیشه و بازمینی بد میشه. برای همو خیلی نصیب ساز شد، خیلی خوب شده شد. عروس ناصرخان میگوید همیشه آرزو میکرد که تاجیکستان را ببیند، اما تصور نمیکرد که همچون کلین خانواده به این کشور برای زندگی دائمی میآید. من این قسمت پلخمون تاشی دیگه اینجا. در عرفیت دختر را سنگ در فلخمون میگویند، یعنی به هر کجایی که هوا دهند به همون جا میافتد. من از زندگی در اینجا و شوهرم راضی هستم. منم راضیم حیات من ترمشور داغوندنم. توی خانه‌داری ناصرخان و شوخسانم اول در تاشکند و بعدا در شهر تورسونزاده با شرکت مهمانان زیاد از دو جانب برگزار شد. در آوردن عروس و روای مهمانان هیچ مشکلی نداشتند. خیشتارا آمدن، 10 سال نامده خیشتارا آمدن. پاسپورت نگرفته بودم، پیشنهاد گرفتم. 5 ماشین رفته بودم. هم از گذشتن آوردن اینجا بسیار کس آمدن. ناصرخان معلومات عالی مهندسی دارد و شوخسانم معمار است. هرچند کشور ازبکستان در قیاس با تاجیکستان رشد کرده است، اما ناصرخان میگوید برای همسر معمارش در تاجیکستان نیز کار پیدا خواهد کرد و در همین جا زندگی میکنند. nasib bo'lsa kichik tadbirkorlik qilmoqchimiz, ishlab bir sexlar ochib. насиб бошад мо мехоҳем ба соҳибкорӣ машғул шавем, корхонаи кӯчак ташкил кунем, масалан корхонаи кӯчаки дӯзандагӣ ё ки фабрикаи хурди бофандагӣ таъсис диҳем, зеро мо ҳарду маълумоти олӣ дорем ва мутахассис ҳастем. biron bir fabrika maydaroq qilib shu tikish kiyish kiyim masalasida shunaqa ishlarni qilmoqchimiz. پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان و سر قدرت آمدن شوکت میرزیویف، روابط این کشور مخصوصاً با تاجیکستان در همه بخش‌ها رو به نرمی شد. روای ساکنان خصوصاً خویشتوار دو جانب مرز به مراتب افزود. در ضمن تهیه اسناد برای ازدواج ساکنان دو جانب نیز آسان شد و شماره عقد نکاح ساکنان دو کشور همسایه در 6 ماه اخیر 3 برابر افزوده از 8 عدد نیم ساله اولی سال گذشته به 24 عدد رسید. ضمناً نه تنها از لحاظ ازدواج بلکه همکاری‌ها در بخش معارف نیز میان دو همسایه کشور بهبود یافته است. صبر به نظر می‌رسد تحصیل در مکاتب عالی یکدیگر برقرار می‌شود. اولین خواهشمندان را بعد یک ماه دیگر دانشگاه شهر خوجند می‌پذیرد. گزارش را در این باره می‌توانید در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. با امید خبرهای خوش تنسیتی شما خنش نوبتی برنامه خبری را به پایان می‌رسانیم. خبرهای بیشتر از این شما را در سامانه رادیو آزادی منتظرم. همین گونه در یوتیوب نیز می‌توانید گزارش‌های دیدنی را پیدا کنید. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز در اختیار شماست و همین گونه خبر و گزارش‌های بیشتر شما می‌توانید در www.azadi.org بخوانید، چون خبرهای زیاد را همکاران ما پیگیری دارند و سپاس می‌گویم که امروز نیز همراه ما بودید. روز خوب داشته باشید و تا ملاقات فردا. خدا نگهدار هر یک شما باشد.